All 8th students take a science book, page number 3. Page number 3. Amount of substance. Today you are going to study about amount of substance. Amount of substance, that is பொருளினுடைய அளவு. Yes, the amount of substance is a measure of the number of particles, entities present in a substance. The entities may be atom, molecule, ion, electron and proton, etc. பொருளின் அளவு என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையின் அளவு. ஓகே, துகள்களின் எண்ணிக்கையின் அளவு. So that is the measure the number of entities present in a substance. ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களுடைய எண்ணிக்கை தான் பொருளின் அளவு. ஓகே, the entity may be அந்த துகள்கள் என்பவை it may be an atom, molecule, ion, electron, proton. அவைகள் அயனிகளாக, மூலக்கூறுகளாக, அணுக்களாக, எலக்ட்ரான்களாக அல்லது புரோட்டான்களாக இருக்கலாம். Generally, the amount of substance is directly proportional to the number of atoms or molecules. பொதுவாக ஒரு பொருளின் அளவு அந்த அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு நேர் தகவல் என்னையும் இருக்கும். ஓகே, நேர் தகவல் இருக்கும். You see here the SI unit of the amount of substance. The SI unit of the amount of the substance is mole and it is denoted as MOL, mole. Mole is defined as the amount of substance which contains 6.023 into 10 power 23. Mole என்பது 6.023 into 10 power 23 துகள்களை கொண்ட ஒரு பொருளின் அளவை குறிக்கிறது. Okay, next look at this. Can you count the number of copper atoms in the picture? Can you count the number of copper coins in the picture? Yes, we can count the number of copper coins. How many? 1 2 3 4. Yes, number of copper coins is 4. We can count them easily. அதை ஈஸியாக நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? We can count them easily. Yes, we can count them easily. But can you count the number of copper atoms in a coin? ஒரு காயினில் உள்ள, ஒரு நாணயத்தில் உள்ள அந்த தாமிர அணுக்கள், அந்த காப்பர் ஆட்டம்ஸ்னால் அந்த தாமிர அணுக்கள் எவ்வளவு இருக்குது, அதனுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் கூற முடியுமா? It is very difficult to count the number of atoms because why it is very difficult? Because atoms are invisible. Atoms are invisible. So the number of atoms or molecules in a substance is measured in mole. அதனால் ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் இவைகளை மோல் என்கிற ஒரு அலகால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அளவிடப்படுகின்றன. இவைகள் மோல் என்கிற அலகால் அளவிடப்படுகின்றன. ஸோ மோல், தட் இஸ் த SI unit of amount of substance. The SI unit of amount of substance is mole. Okay children, okay, listen. Mole is defined as the amount of substance which contains 6.023 into 10 power 23 into 10 power 23 entities. It is denoted as MOL. மோல் என்பது இவ்வளவு துகள்களை கொண்ட ஒரு பொருளின் அளவை என்ன செய்கிறது? குறிக்கிறது. இதை MOL என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது இவை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we study luminous intensity. You see here luminous intensity. Look at the picture. Luminous intensity. Look at the picture. Photometer in day-to-day life. Yes, photometer. Have you seen these scenes on the television? இந்த படத்தில் இருக்கிற காட்சிகளை நீங்கள் தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்துருக்குறீங்களா? What is an umpire doing? போட்டியினுடைய நடுவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? Listen, he is checking the intensity of light. As perceived by the human eye by using an instrument. He is checking the intensity of light by using an instrument. அந்த ஃபோட்டோமீட்டரை பயன்படுத்தி நம் கண்களில் உணரப்படும் அந்த ஒளியின் அளவு அவர் என்ன செய்கிறார்? சோதித்து பார்க்கிறார். ஓகே, the measure of the power of the emitted light by a light source in a particular direction. The measure of
Listen, the measure of the power of the emitter light by the light source in a particular direction per unit solid angle is called as luminous intensity. ஒரு ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரலகு திண்ம கோணத்தில் வெளிவரும் அந்த ஒளியினுடைய அளவு தான் ஒளிச்செறிவு. ஓகே, தட் இஸ் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி, ஒளிச்செறிவு. The measure of the power of the emitted light by a light source in a particular direction per unit solid angle. Solid angle அப்படின்னா திண்ம கோணம் is called as luminous intensity. So the SI unit of luminous intensity is candela. It is denoted as CD. Okay, ஒளிச்செறிவு என்பது லிசன், ஒளிச்செறிவு என்றால் என்ன? ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரளவு திண்ம கோணத்தில் வெளிவரும் அந்த ஒளியினுடைய அளவு தான் என்னது? லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு யூ see the light emitted from a common wax candle is approximately equal to 1 candela. எரிய மெழுகுவர்த்தி ஒன்று வெளியிடும் ஒளியினுடைய அளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு கேண்டிலாவுக்கு சமம். ஓகே, ஸோ ஃபோட்டோமீட்டர், listen, luminous intensity is measured by a photometer which gives the luminous intensity in terms of candela directly. Which gives the luminous intensity, listen, is measured by a photometer or luminous intensity meter, that is ஒளிச்செறிவு மானி, which gives the luminous intensity in terms of candela directly. ஒளிச்செறிவினை நேரடியாக கேண்டிலா அலகில் நம்ம அளவிடலாம். which gives the luminous intensity in terms of candela directly. Okay children, listen carefully. எரியும் மெழுகுவர்த்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒளியினுடைய அளவு ஒரு கேண்டிலாவுக்கு சமம். ஒரு கேண்டிலாவுக்கு என்னது? சமம். ஸோ ஒளிமானி, ஃபோட்டோமீட்டர், ஃபோட்டோனா லைட், ஒளிமானி அண்ட் ஒளிச்செறிவுமானி என்பது ஒளிச்செறிவினை அளவிடக்கூடிய ஒரு அளவிடும் கருவி. அது ஒளிச்செறிவினை நேரடியாக கேண்டிலா என்கிற அலகினால் அளவிடப்படுகிறது. ஓகே சில்ட்ரன், இன்ஃபோ பிட்ஸ், தகவல் துளிகள். லூமினஸ் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா ஒளிப்பாயம். லூமினஸ் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா என்னது? ஒளிப்பாயம். லூமினஸ் பவர் அப்படின்னா ஒளித்திறன். அப்போ இதுனா என்ன? வாட் இஸ் லூமினஸ் ஃப்ளக்ஸ் ஆர் லூமினஸ் பவர்? ஒரு ஒளி உணரப்பட்ட திறனை குறிக்கிறது. ஒளி உணரப்பட்ட ஒரு திறனை என்ன செய்கிறது? குறிக்கிறது. இஸ் த மெஷர் ஆஃப் த பர்சீவ்ட் பவர் ஆஃப் லைட். உணரப்படுதல், பர்சீவ்ட்னா உணரப்படுதல். ஒளி உணரப்பட்ட ஒரு திறனை என்ன செய்கிறது? குறிக்கிறது. இட்ஸ் யூனிட் இஸ் லியூமன். அதை எந்த அலகுனாலும் நம்ம அளவிடலாம் அப்படின்னா லூமன், LUMEN. அடுத்து வாட் இஸ் ஒன் லியூமன்? ஒன் லியூமன்னா என்ன? ஒன் லியூமன்னா என்ன? The one lumen is defined as the luminous flux of the light produced by the light source that emits one candela of luminous indirectly over a solid angle of 1 steradian. Listen carefully children. ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் திண்ம கோணத்தில், ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் திண்ம கோணத்தில் ஒரு கேண்டிலா ஒளிச்செறிவுடைய அந்த ஒளியை ஒரு ஒளி மூலம் வெளியிடுவதனால அந்த ஒளி மூலத்தினுடைய திறன் தான் என்ன அப்படின்னா லூமன். ஒரு ஸ்ட்ரேடியன்கிற திண்ம கோணத்தில் ஒரு கேண்டிலா ஒளிச்செறிவுடைய ஒளியை ஒரு ஒளி மூலம் வெளியிடுமானால் அந்த ஒளி மூலத்தினுடைய திறன் தான் ஒரு லூமன் என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ see here your book. Apart from 7 fundamental units, we have 2 more units known as derived units. We will study about them now. 7 அடிப்படை அளவுகள் தவிர வழி அளவுகள் எனப்படும் வேறு 2 அளவுகளும் உள்ளன. 7 அடிப்படை அளவுகள். What are 7 derived quantities? What are 7 quantities, basic quantities? Do you know? Length, yes. What are length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. ஸோ 7 அடிப்படை அளவுகளை தவிர வழி அளவுகள் எனப்படும் வேறு 2 அளவுகளும் உள்ளன. ஸோ we will
study about them now. Okay children, first we study plane angle. Plane angle அப்படின்னா தலக்கோணம். Plane angle is the angle made at the interaction of two straight line or intersection of two planes. The SI unit of plane angle is radian and is denoted as RAD. It is denoted as RAD. Listen, plane angle is the angle made at the intersection of two straight line. இரண்டு நேர்கோடுகளினுடைய குறுக்கு வெட்டு. சரியா, இரண்டு நேர்கோடுகள். Listen carefully. Already you know the straight line. Yes, இரு நேர்கோடுகளினுடைய குறுக்கு வெட்டு. ஸோ அவற்றில் உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் என்ன அப்படின்னா பிளேன் ஆங்கிள். அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய கோணம் பிளேன் ஆங்கிள். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் பிளேன் ஆங்கிள் இஸ், அதனுடைய எஸ்ஐ அலகு என்னென்னா ரேடியன். ஸோ இட் இஸ் டினோட்டட் அஸ் RAD. ஓகே, யூ see there the angle, that angle is plane angle. Okay, how it is made? Intersection of two straight line. What is this SI unit? Radian. How do we denote this? RAD. How do we denote this? RAD. Okay children, next you see radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. ஒரு ஆரத்தினுடைய அளவிற்கு you see look at this radius அப்படின்னா ஆரம், ரேடியன் அப்படின்னா ஆரம். சரியா, ஒரு வட்டத்தினுடைய இந்த மைய பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பாதி அளவு தான் ஆரம். சரியா, 1 radius, that is our radian. ஆரத்தின் அளவிற்கு சமமான இதே இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, சென்டர் பாயிண்ட், அதில் இருந்து இந்த 1 ரேடியன் கொடுத்துருக்கல, இதுக்கு எவ்வளவு நீளமோ அதே அளவை இந்த புள்ளி, இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த எண்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாயிண்ட்லேருந்து மேலே போகிற அந்த வட்டத்துக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு ஆர்க், ஒரு பில் என்ன செய்யணும், ஃபார்ம் பண்ணணும். அடுத்து அதில் வரக்கூடிய பாயிண்ட் எடுத்து இதில் என்ன செய்யணும், we have to join that. ஆரத்தின் அளவிற்கு சமமான நீளம் கொண்ட ஒரு வட்ட வில் ஒன்றை நம்ம வரைந்து அந்த வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்துகிற கோணம் தான் என்ன அப்படின்னா ரேடியன் எனப்படுகிறது. ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 degree. Then 1 radian is equal to 180 degree by 5. Okay, by 5. Okay, the next problem 2. You see, convert 6 degree into radian. So what is the solution? 1 degree is equal to by 180. By 180. So 60 degree is equal to by 180 degree. 80 into 60 is equal to by 3 radian. By 3 radian. We have to find like this. Okay children. Now what is solid angle? Solid angle அப்படின்னா திண்ம கோணம். It is the angle formed by 3 or more planes intersecting at a common point. 3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் அல்லது ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளும்போது உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் என்ன அப்படின்னா திண்ம கோணம். It is the angle formed by 3 or more planes intersecting at a common point. It is also defined as the angle formed at the vertex of the cone. 3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளும்போது உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் திண்ம கோணம். ஓகே, then it can also be defined as the angle formed at the vertex of the cone. ஒரு கூம்பினுடைய உச்சியில் உருவாகக்கூடிய கோணம் என்றும் இதுவைகளை அழைக்கலாம். The SI unit of solid angle is radian. So it is denoted as SR. Okay children, you look at this picture. 3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் என்ன செய்கிறது, வெட்டி கொள்ளும்போது அதில் உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் திண்ம கோணம். Okay children, so the SI அலகு
The SI unit is stadian. So it is denoted as SR. It is denoted as SR. Look at this. Until 1995, plane angle and solid angle were classified under supplementary quantities. 1995 ஆண்டு வரை the plane angle தலக்கோணம் மற்றும் solid angle and solid angle திண்ம கோணம் were classified under supplementary quantities. இவைகள் துணை அளவுகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. So in 1995 they were shifted to derived quantities. Then after 1995 it is shifted to derived quantities. அதில் அந்த இவை வந்து வழி அளவுகள் பட்டியலில் என்ன செய்யப்பட்டுள்ளன சேர்க்கப்பட்டன.